सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुण निधान गुण तिन्ही गाए, जाको कृपा धारी सो सुखिया तन उस जन्मा। नानक तिस बलिहारी सो सुखिया तन उस जन्मा। नानक तिस बलिहारी। परम सत्कार जो गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, आओ अज की सेवा भी इस तरह आप जी ने जो पिछले सेवा प्रवान कर रहे हो कर लेनी। फतेह अर्ज है, हाजरी लवाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल जो बाणी इस वे चल रही है वो हैं अष्टपदियां। ये जिहड़ियां अष्टपदियां ने, इन्हां दे विच सतगुर सच्चे पातशाह ने अठ बंद दे शब्द उच्चारण किए ने। एक जिहड़ा बंद है वो सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल तीन वचनों का है। सो इस कारण करके 24 चरण इहदे हो जाते ने। ते और उस तो अलावा महाराज सच्चे पातशाह ने 2 बंद जिहड़े उच्चारण किए ने वो हन रहाओ दे। सतगुर सच्चे पातशाह ने ये जिहड़े 26 चरण ने इस हर शब्द दे। ज्ञान निरंकार सच्चे पातशाह जी हर रोज सारे संसार नूं ते संसार दी जीव आत्मा नूं दे रहे ने। मनुखा स्वरूप वाले जीव ने, चाहे औरत ने, चाहे बच्चे ने, चाहे बुढ़े ने, चाहे मनुख ने, इन्हां नूं ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि ये सब तो उच्ची श्रेष्ठ जीवन सतगुरां ने बनाई है। इदू जून दे विच सतगुरां ने सानू भेज के साडे उत्ते बहुत बड़ा पर उपकार किया। ये पर उपकार इस करके किया कि असी इस संसार ते आना जाना खत्म कर सकते हाँ जे अकाल पुरख निरंकार की बंदगी दे विच आपां जुड़े रहिए। ये जिहड़ा संसार है ना, भावें ये अकाल पुरख निरंकार सच्चे पातशाह ने आप एक बहुत सोहना खूबसूरत बगीचा बनाया। महाराज कहते ने पहल पुरगे पुंडरक मना। कहते जो मैं सब तो पहला इस संसार बनाया, ये संसार इस तरह से जिद्दां कि कमल के फुलों का बगीचा हुंदा। तो ये जिहड़े जीव रह रहे सन, जो मैं अकाल पुरख सच्चे पातशाह जी कहते बनाया, तो वह हंसा वर्गे सन, निर्मल पवित्र आत्मा वाले, परमात्मा की बंदगी करने वाले, भजन बंदगी वाले सारे जीव इत्थे रहिंदे सन। सतगुर सच्चे पातशाह कहते भी मैं एक फिर इस संसार दे उत्ते परख लैण वास्ते 2 चीज़ां होर बनाईयां। एक मैं माया बनाई ते माया दा पुत्र बनाया काल। और ये जिहड़ी माया इदो संसार दे उत्ते बनाई सी भी जिहड़े जीव आए ने उन्हां नूं परख के देखिए कि सचमुच ही ये अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरू दे रंग दे विच रंगे होए ने जां ये भरमां दे विच भी पै सकदे ने। संसार अकाल पुरख निरंकार ने बहुत खूबसूरत बनाया, पर इस संसार दे उत्ते जिहड़े जीव आए ने वो भी बहुत खूबसूरत। समा पैंदा गया ये माया इन्नी प्रबल हो गई कि सानू माया ने ऐसे चोग साडे अगर मोहरे सिੱਟੇ, मोहरे चोग रखे, ਉਹ ਚੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਾਂ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਨਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਗ ਜਾਗ ਜਾਗ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਈ ਫਰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸੇ ਜਗਾਵੇ ਪਿਆਵੇ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੋ ਬਸੇਰਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹੱਲ ਪਾਵੋ, ਸੁਖ ਸਾਜੇ ਵਰਨ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
इस तरह के कार्य कर रहे हैं जिस तरह के सानू ये यकीन वध जाता है कि यही साडा पक्का टਿਕਾਣਾ है। पर मालक निरंकार अज के ਜਿਹੜੇ बचन आने ने उन्हां दे विच सानू बार-बार इस चीज़ तो सचेत करते हैं, सानू सुत्तिआं नूं जगाउंदे ने कि देख भाई जो इत्थे आया उसने बिलसना ही है, उसने खत्म ही होना, एक दिन उन्हें इत्थों चले ही जाना है। इस कारण करके तू इत्थे जिहड़ा मिथिहास दे नाल जुड़िया होया है, मिथ दे नाल जुड़िया है, झूठ दे नाल जुड़िया होया है, इहदे विचों सचेत हो जा। ये विकारी दुनिया दे विचों बाहर निकल के, संसार दे विचों निकल के निरंकार दे चरणों दे विच आण के डिग पा, जिसने ये सब कुछ बनाया होया, जिसदी ये सारी दात है। ਤਾਂ महाराज कहते भी तेनों असली घर का फिर उसले ज्ञान हो जाएगा। निज घर महल पावो सुख सहजे बहुत न होएगो फेरा। भाई जदों तू वो निज घर दे विच जाके बैठ गया, निज घर दे विच तेरा वासा हो गया, मुड़ के संसार दे उत्ते आउण जाण दी तैनूं जरूरत नहीं पैनी। निरंकार मेहरबान दयालु कृपालु तेरे उत्ते कृपा कर दिंदा है। ते सिर्फ अंत दे उत्ते सतगुरू नूं मोरे आपां अरदास करने सुण तो पहला भी अंतरयामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे, हे अकाल पुरख निरंकार वाहिगुरु धन धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जीओ, तुसी अंतरयामी हो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत वाले हो सतगुर सच्चे पातशाह जीओ। सो साडे ते कृपा करके मैनू कृपा करो, मैनू इस सुख की दात दे दिओ किहड़ी कि मैनू जिहड़े तेरे बख्शे होए उन्हां दे चरनां दी धूड़ प्राप्त हो जाए, मैं उन्हां दी चरनां दी धूड़ बन जावां। ते अंत दे उत्ते कहंदे ने नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की टूरे। अखीर ते निरंकार सच्चे पातशाह जी कृपा करके कह देंदे ने कि हे मेरे मालक प्रभु निरंकार जी, मेरे उत्ते रहमत कर, मैनू सुते नूं जगा। सतगुर सच्चे पातशाह जी मैनू उन्हां दी संगत बख्श, उन्हां दे चरनां दी धूड़ दे जिहड़े सतगुर सच्चे पातशाह जी तेरे नाल जुड़े हुए ने, जिहड़े तेरे प्यारे बन गए ने। इस कारण करके अज जो सतगुर सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते रहमत कर लगे ने, जिस शब्द के राही श्री राग दे विच ही अजे निरंकार पहले प्रीतम दा इस संसार के प्रतिपालक दा ही अजी बाणी चल रही है। गुरमुख प्यारिओ आओ कि अज सतगुर सच्चे पातशाह जी सानू ज्ञान दिंदे ने। इस राही मेरी रोज हर बार आप जी के चरणों च बेनती हुंदी है कि आपां इनू कन रस ना बनाइए। मेरी मिहनत है आप जी के चरणों दे विच, जो इन्हें भी सुनते हो, दो सुनते हो, भावें लखां सुनते हो, भावें एक सुन रहे हो, असी अपनी सेवा आप नूं गुरु दा रूप जान के कर रहे हैं दोनों जने। कि इस कारण करके कि शायद हो सकदा तुहाडे अंदरों तुसीं भिज के अरदास बेनती कर देवो, असीं भी कुछ ना कुछ इदू संसार तो प्राप्त करके जाइए। सो जो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, इनू मन का रस बनाओ, कन का रस ना बनाओ। ये ना होवे एक कन दे विच पै जावे, दूसरे कान दे विच निकल जावे। यहाँ सिर्फ तुसीं साडीआं गलतियां ही देखो। असीं तां गलतियां दे पुतले हाँ, अंदर बेअंत मैल भरी हुई है, बहुत गलतियां करी जा रहे हाँ, पर तुसीं बख्शांदे हो तो गुरु भी बख्शांदा है। जे गुरु बख्श दिंदा है तो गुरु का प्यारिओ फिर सानू असीं बेफिक्र हो जाने हाँ। ये जिद्दां ओहदी रज़ा है वो सेवा करवा रहा, असीं नहीं सेवा कर रहे। असीं कौन है? असीं कठपुतलियां हाँ, जिद्दां उस नूं पाउंदा उदां खिलाई जा रहा है। यही तो ही अज निरंकार सच्चे पातशाह जी शब्द शुरुआत करते हैं। सो मेहरबान दयालु कृपालु अपने सारियां दे उत्ते कृपा करे, रहम करे। किसी भी धर्म दे विच असीं रहिंदे होइए, असीं उस इष्ट नूं, उस धर्म दे विच जो कानून ने उन्हां सारियां नूं अपने उत्ते लागू करिए, गुरु तो ज्ञान लैके जीवन बतीत करिए। ये जिहड़ा इस संसार दे उत्ते असीं गूढ़ी नींद दे विच सुते पए हां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, सचेत करके जगा के सानू अपना जीवन पवित्र ते सुखा भरा करन दी जाच सिखाउण। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथन आपे सुन विचार। निरंकार जी ज्ञान दिंदे ने। सब तो पहला मेहरबान दयालु कृपालु जी कहंदे देख भाई, इस संसार दे जीव तेनू ये अनुभव हो जाना चाहिए, एक बार नहीं। महाराज ने ये सारी बाणी दे विच अनेकां जगह दे उत्ते सानू इहदा ज्ञान देना है कि वह अकाल पुरख आप ही गुणां दा खजाना है। जिहड़े तेरे अंदर गुण ने ओहदे ही दिते हुए ने। आपे कथे जिहड़ा तू बोल रहा है, तेरे अंदर बैठ के वह अकाल पुरख ही बोल रहा है। ते आपे सुन विचार, आपे जिन्हों तू सुना रहा है जीवनों,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਤਨ ਪਰਖ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਮੋਲ ਅਪਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰਤਨ ਨੇ। ਰਤਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਚੋ ਮਾਨ ਮਹਤ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ। ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਤੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਆਪੇ ਰੰਗ ਮਜੀਠ। ਆਪੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹਨ, ਤੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੋ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਮੋਤੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਹਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠ, ਬਸੀਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣਾ, ਕਟ ਕਟ ਡੀਠ ਡੀਠ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਆਪੇ ਪਾਰ ਅਪਾਰ। ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਦੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਬੋਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਨੇ।
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਚੀ ਵਾਟ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਜਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਾ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਡਰਿਆਂ ਡਰ ਜਾਣੀਐ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਤ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਥਿਰ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਪੁਰ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਤੂੰ ਔਰ ਬੰਦੀ ਧੰਦੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚਰ ਤੇ ਗੁਰਵਾਕ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਣ ਕਰ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਹੈ, ਜੀਓ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਤਨ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗਈ ਸੱਚ ਕਰ ਜਿਸ ਉਹ ਤਾਕ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਾਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸਾਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਐਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਯੁਗ ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਸਤਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਆਦੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਕੈ ਸੱਚ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੈਠਾ, ਬੜੇ ਤੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਾਂ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਸਾਚੋਂ ਵਖਰ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭ ਸਦਾ ਸਚ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਵਣਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਈ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਤ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ RAM ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਰੂ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਚਾ ਉੱਚੋ ਆਖੀਐ ਕਹੂੰ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜੁੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਏਕ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣੀਏ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਹੈ
ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਚਨਚੇਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਿਰੰਕਾਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸ ਗਾਹੋ। ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਏਗਾ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਹਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰ ਖਾਣਾ ਜਿਉ ਕਰੇਨ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੱਥੇ ਹਟ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੱਛੀ ਭੋਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਮਛੇਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਭੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਲ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਵੇ ਸਾਹੋ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਛੀ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਭੋਲੇ ਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ, ਧਾਗਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰੇ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਭੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਭੋਲੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ ਟਕਾਲ ਨਾ ਟਲੇ ਸਿਰਾਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰੇ ਯੂੰ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਾਰ ਹੈ, ਅਮੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀ ਚਾਨੇ ਜੋ ਪੰਖੀਆ ਚਾਲੀ ਬਦਕ ਹਾਥ। ਸੀ ਚਾਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਚਾ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਮੀਲ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ 12 ਮੀਲ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਭਟਕਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਸਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭੋਲੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਤੁੱਟ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਚਿੰਤੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਤੂੰ ਜਾਗ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਚੀਨਾ ਬਾਜ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਭੋਲੇਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਚਿੰਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਛੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਈ ਉਦੋਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਔਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਚੁਣ ਸੁੱਟੀਐ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਚੁਣ ਸੁੱਟੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਆਖੀਐ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨ ਸੱਚ ਧਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਏ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ, ਆ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਾਜਨ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਸਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਤਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਖ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਚੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੱਲ ਭਾਈ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਜਨ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪ ਖੁਦ ਇਦੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਵਸਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ,
ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਵ ਐਸੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਜਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਲਾਹੀਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਦ ਅੰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਅਪੜੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲਾਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾਹੂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੇ ਨਿਤ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਂਧੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੋਂ ਦਰਾ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨੱਕੇ ਮੁੜਵਾਏ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮੀ ਸਭੈ ਉਪਜਹਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਚ ਸਮਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ
ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾਂ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਤਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਝੂਠੀ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭਾ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੀਭਾ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤਨ ਕਦੀ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮਨ ਝੂਠਾ, ਤਨ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਂਜੀਐ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ, ਉਹ ਮਨ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੁੰਦੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖ ਕੇ, ਮੁੰਦੇ ਗੁਣਹੀਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਏਂਗੀ। ਪਿਰ ਰਲਿਆ ਰਸ ਮਾਨਸੀ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸੇਜ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗੇਂਗੀ। ਰਹਾਓ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, ਤਨ ਵਾਂਡੀ ਚੂਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਰਦੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਥੋੜਾ ਮੱਛਲੀ, ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੜਫ, ਬੜੇ ਉਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਵੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੁੱਝ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤੇਰੀ 97ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਵੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੰਦੇ ਵੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਨ ਸੋਹੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣਾ ਤਨ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਕਾਮਣਾ ਕਾਮਣ ਕਾਮਨਾ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੋਟੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਸੁਖ ਪਈਏ ਸਾਹੁਰੇ ਝੂਠ ਜਲੀਵੇ ਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਡਾਖੜੋ, ਡਾਖੜੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੁੱਤੀ ਸੋ ਕਿਤ ਸਾਧ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਕਾਮਨਾ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਿਲ ਬਾਦ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਵ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਭਾਈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਓਲੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ। ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਲੋਈ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਈ ਜੀ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਈ ਜੀ ਕੇ 7 ਵਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 7 ਵਜਨ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਘੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਗੜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਜਾ ਰਾਹ ਫੜ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਰ ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਚ ਘੇ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲੋਕੋ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਘੇ ਗੁੰਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸਨੇ ਪਛਤਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਪੱਤੀ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰ ਕਰ ਟੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਧ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਨੇਹ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਛੁੱਟੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਤ ਵਾਚੇ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਅਨ ਕੋ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਉਹ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗ ਪਵੈ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ। ਔਰ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਤਰ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਂਡਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵੇਦਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੋਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਉਂਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਣਮੰਗੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨਾ ਛੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਚਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਖੁਦ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਦ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਐ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਹੁ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ? ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਹਰ ਵਰ ਨਾਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈਂ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।